सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो हो राखन हार दयाला, नानक करके गोले। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिन सगल बस ताकै, जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिन सगल बस ताकै, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरणी पावन नाम ते आवन। सहज समावन संग, रहाओ जन के चरण वसह मेरे हियर। संग पुनीता देहि, जन की तूर देहो कृपा निध। नानक कै सुख एहि, जन के चरण वसह मेरा हियर। संग पुनीता देहि, जन की तूर देहो कृपा निध। नानक कै सुख एहि। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सगल द्वार को छाड़ कर गहो तुहारो द्वार। वाहि गहे की लाज अस्से, गोविंद दास तुहार। वाहि गहे की लाज अस्से, गोविंद दास तुहार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नराज छंद संजोग नाम सूरमा, अखंड एक जानिए सो धाम धाम जास को। प्रताप आज मानिए संजोग नाम सूरमा, अखंड एक जानिए सो धाम धाम जास को।
प्रताप आज मानिए और डंडे अछेद हैं अभंगता से भाखिए विचार आज तौन सो जुझार कौन राखिए अखंड मंडलिक सो प्रचंड वीर देखिए सुकृत नाम सूरमा अजित तास लेखिए गरज शस्त्र सज के सलज रथ ध्याय हैं अमंड मार तंड ज्यों प्रचंड शोभ पाई हैं विशेख बाण सैहथी कृपाण पाण सज्ज हैं अमोह नाम सूरमा सरोह आन गज हैं अलोभ नाम सूरमा द्वितीय जो गरज हैं रथी गजी है पति अपार सैन्य भज हैं अलोभ नाम सूरमा द्वितीय जो गरज हैं रथी गजी है पति अपार सैन्य भज हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तहीं प्रकाश हमारा पयो पटना शहर बिखै पव लयो। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज इस पावन अस्थान तो पंजाब नूं जान लगे। नगर निवासी संगतां नूं पता लग्या बेनती कीती। सतगुरु महाराज साडा नियम बन चुकिया है, आप जी दा दर्शन करके ही अन्न जल सकते हाँ। किरपा करो सदा सानू इत्थे ही दर्शन दीदार बख्शो। ये सुन के सतगुरु महाराज जी ने संगतां नूं धीरज देंदिया होया फरमाया, बाल अवस्था विच असी पंगूड़े साहिब ते विराजमान रहे हाँ। साडे गात्रे दे सारे शस्त्र इत्थे हन। इसे तरह जदों सरदा भावना दे नाल आके साडे गात्रे दे शस्त्रां दे दर्शन करोगे, साडे प्रतख दर्शनां दा फल तुहानू प्राप्त होएगा। आखो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। फिर आखो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। ये हन सतगुरु महाराज जी दे गात्रे दे सारे शस्त्र। आओ आपां दर्शन करिए। साध संगत जी 2 मिनट बैठ जाओ बस। उस तो बाद आराम नाल सतगुरु जी नूं नमस्कार करनी, शस्त्रां दर्शन कर लीए, फिर पिछे संगतां नूं दर्शन नहीं होंदे। बोले सो निहाल। ये है सैफ जो सतगुरु महाराज जी गात्रे धारण करया करदे सन। ये हन 2 चक्कर
जो दस्तार ऊपर दमाले ऊपर सजाया करदे सन। ਇਹ ਹੈ ਚੱਕਰੀ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਖੰਡਾ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਉੱਪਰ ਦਮਾਲੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਕੰਘਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਖੰਜਰ, ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਗ ਨਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਰ ਕਸੇ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਕਟਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਮਰ ਕਸੇ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਲੇਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਬਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਘੜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੀਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹ 4 ਤੀਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਲ ਦਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੀਰ, ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਸੀ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੱਪ ਦੀ ਸਰੀ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਵਿੰਨੀ ਹੋਈ ਸੱਪ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਲਾਂਬੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਰਦੇ ਸਨ। ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲ ਫੇਰ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬਚਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਲ ਫੇਰ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਚੁਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਂ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਂ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖੱਡੀ। ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋਗੇ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸੇ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਗਊ ਘਾਟ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ, ਤੀਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ, ਚੌਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਾਪੁਰ ਵਿਖੇ। ਇਹ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਇਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਸਤ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਪਟਨੇ ਕੀ, ਜਿਨ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਹੈ, ਤਿਸਕੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਵੇਂਗੇ। गोविंद दास की वधाई ऊपर संगत खर्च किया, गुरु की दरगाह थाई पया, पीछे सेवा कीती सब थाई पई, आगे जो सेवा करेगा तिसका भला होग, संगत के रुजगार मो बरकत होग। भाई जी सिरों पाओ भेजिया है, पटना गुरु का घर है, संगत का भला होग। ਇਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪਟਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਬਿਲੋਕਨ ਕੇਰੀ, ਜਨਮ ਸਥਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਹਰ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਲਮਲ ਹਰ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਹੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਬਾਣਾ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ 350ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ
क्योंकि दसम पातशाह दा बचन भी है भी जेड़ा साडा सिंह लंगर चलाएगा उस ते साड़ी बहुत खुशी होएगी, ओदा फिर कोई हिसाब किताब नहीं पूछा जाएगा। ऐसा बचन पिछे गुरप्रताप सूरज ग्रंथ के अंदर आया सी। ते सतगुरु महाराज दे हुंदियां भी अड्डो अड्डी सिंघां दे संगतां दे गुरसिखां दे लंगर चलदे सन। ते कई बार सतगुरु जी आप भी जाके लंगरां विच परख भी करदे सन भी वेखीए किहड़ा किन्नी भावना दे नाल लंगर चला रहा है, क्योंकि सतगुरु जी ने वर भी बहुत वड्डा दिता है भी ओदा हिसाब ही नहीं पूछा जाएगा। एडी ओते खुशी होएगी जो लंगर चलाउण दी सेवा करेगा। सो बड़ी भावना है सारे गुरु के सिख जो महापुरख हैं उन्हां दे मन अंदर वो भावना नूं समर्पित हो के, हुण ये भावना ही है, प्यार है दशमेश पिता दे नाल। सो साडे बहुत ही प्यारे महापुरख पंथ रतन भाई साहेब बाबा महेंद्र सिंह जी मुखी गुरु नानक निष्काम सेवक जथा यूके वाले, उन्होंने दा प्यार देखो, सत्कार देखो, कितना सारा तखत साहिब दा अंदर सतगुरु जी दे प्रकाश स्थान दा, बाहर दा, बरांडियां दा, दरबार दा ते बाहरली बिल्डिंग दा कैसा सुंदरीकरण होया है। सो इन्हां महापुरखां ते सतगुरु दी बहुत वड्डी रहमत है, बहुत वड्डी बख्शिश है जो प्रतੱਖ आपां वेख रहे हाँ। सो दशमेश पिता दे प्यार दे विच ही समर्पित हो के सारियां सेवावां निभा रहे हैं। ते लंगर दी सेवा भी इन्हां वल्लों होनी है, जिथे मुख तखत साहिब जी का जो मुख लंगर है वड्डा, ये सेवा दशमेश पिता ने दमदमी टकसाल दे मौजूदा मुखी महापुरख संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा प्रधान संत समाज उन्होंने बख्शिश की है। उन्होंने सिंह फौजा पहुँच गई हैं, सारी तैयारी हो रही है लंगर आरंभ करन दी। सो इसे तरह बाबा महेंद्र सिंह जी उन्होंने इत्थे जो मुखी सेवक हैं भाई साहेब भाई इंद्रजीत सिंह जी परसों सो पूर्ण मर्यादा दे नाल जो कंगन घाट विखे वड्डे लंगर की आरंभता उन्हां वल्लों हो चुकी है। हज़ारां ही संगतां लंगर छक रही हैं, शहर निवासी भी होर गरीब गुरबे सारे बड़े प्रसन्न ते आनंद खुशियां मान रहे हैं। सो इसे तरह ही दूजी वड्डे लंगर की सेवा संत बाबा बलजिंदर सिंह जी मुखी संप्रदाय राड़ा साहेब उन्हां वल्लों भी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है लंगर आरंभ करन दी। इसे तरह ही गुरुद्वारा गुरु का बाग विखे जो लंगर पिछले कई दिनों तो लगातार चल रहा है, दल पंथ बाबा विधि चंद जी मुखी संत बाबा अवतार सिंह जी तरना दल, सो उत्थे दास ने जाके दर्शन किए। सो बहुत वड्डी गिनती विच उस इलाके दे जो लोग हैं विशेष करके जेडे गरीब लोग हैं तरह तरह के पदार्थ छक के वो प्रसन्न हो रहे हैं। तो गुरु का बाग विखे होर भी वड्डे लंगर चलने हैं। श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तखत चलदा वहीर मौजूदा मुखी सिंह साहब बाबा बलवीर सिंह जी उन्हां वल्लों भी अंदर जो तखत साहिब का लंगर है उत्थे वड्डा लंगर उन्हां वल्लों भी आरंभ होने वाला है, तैयारियां हो रही हैं। इसे तरह बाबा बकाला तरना दल दे मुखी मौजूदा बाबा गज्जन सिंह जी उन्हां वल्लों भी लंगर चलेगा। तरना दल हरियां बेलों के मुखी संत बाबा निहाल सिंह जी उन्हां वल्लों भी। सो चार उत्थे लंगर निहंग सिंह फौजा वल्लों चलने हैं चढ़दी कला के सहित, एक चल चुके आरंभ हो रहा है। इसे तरह ही
ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਪੀ ਇੰਦੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪੰਡਾਲ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਸਜੇਗਾ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਰਾਤ, 6 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 1 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ। ਸੋ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੋਹਰੇ ਮਸ਼ਕੀਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਮਵੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੇਵੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਪੰਡਾਲ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ, ਨੇੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਉਦੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ CM ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਖਰਚਾ, ਪਰ ਮੋਟਾ ਖਰਚ ਜੋੜਿਆਂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਰੀਬਨ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਾਲ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ ਤੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ ਤੇ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਸੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੀ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਦਰਹਰ ਜਿਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਹਨ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਿਭ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹਨ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਡਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣਨਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਵ ਹੈ ਇਹ ਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
वाहेगुरु जी गुरु देह सिवा ब्रह्मोय है शुभ कर्मन ते कब ना डरो शुभ कर्मन ते कब हो ना डरो सुरा सो पहचानिए सुरा सो पहचानिए सुरा सो पहचानिए जो लर दीन के हेत जो लरे दीन के हेत सुरा सो पहचानिए सुरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत दीन के जो लरे दीन के हेत सुरा सो पहचानिए सुरा सो पहचानिए पुरजा पुरजा काट मरे पुरजा पुरजा काट मरे कब होना छाड़े कब होना छाड़े सुरा सो पहचानिए सुरा सो पहचानिए गगन दमामा बाजियो गगन दमामा गगन दमामा मामा गगन दमामा बाजियो खेत जो माजियो सुरमा खेत जो माजियो सुरमा
सो पहचानिए सुर सो पहचानिए सुर सो पहचानिए जो दर दीन के जो दर दीन के सुर सो पहचानिए सुर सो सुर सो सुर सो गुरु गोबिंद सूरा 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 वो प्रगटिया पुरख भगवंत रूप प्रगटिया पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा 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 परमात्मा पुरखोत में हुरा प्राण मित परमात्मा पुरखोत में हुरा पोखन हारा पात साहे पालन उरा गुरु गोबिंद सूरा गुरु गोबिंद सूरा गुरु गोबिंद सूरा गुरु गोबिंद सूरा ओहो प्रगट्य पुरख भगवंत रूप भगवंत रूप प्रगटिया पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा 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 धारण प्राण पत सद सदा हजूरा पत धारण प्राण पत सद सदा हजूरा वो
प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा ओहो गुरु गोबिंद होए प्रगट्यो ओहो गुरु गोबिंद होए प्रगट्यो दस में अवतारा जिन अलख अपार निरंजना जपियो करतारा निज पंथ चलायो खालसा खालसा निज पंथ चलायो खालसा तेजे ककारा सिर के सितारे गह खरक को सब दुष्ट पछारा सीले जत की कच पहर पहर पकड़ो हथियारा फतेह बुलाई गुरु की जितियो रन पारा ओ प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा 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 आनंद विनोदी सोनिया सच सच्ची बेला आनंद विनोदी चोजिया सच सच्ची बेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरजेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरजेला गुरु गोबिंद सूरा गुरु गोबिंद सूरा गुरु गोबिंद सूरा गुरु गोबिंद सूरा ओहो प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा 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 गुरु गोबिंद सूरा